එතකොට පළවෙනි පාඩමේ සාරාංශයක් මම යන්නේ. ඒතර ඒකෙදි අපේ information communication technology ගැන තමයි කතා කරලා හිටියේ. ඒකෙදි අපි කතා කළා data කියන්නේ මොනවද, information කියන්නේ මොනවද කියලා සාරාංශයක්. So we studied what is data and information and the difference between them, and then we discussed what is the good information, right? What are the qualities or the characteristics of a good information? So these are very important. There are many exams they were asking these points. And then we discuss what is the information system. Before we discuss information system, we discuss what is the system, and then we convert to the information system. Then after that, we discuss what is ICT, and we discuss first what is T. T means technology, and then we discuss what is IT, information technology. Then we went to forward ICT, information and communication technology. So we studied that. Then we were discussing if that's so many important of the ICT, it is being used in many and several sectors. Many sectors or several sectors it is being used from the earlier to now. So we discuss those, what are those areas. So now after that we discuss what is government, how the government is using ICT for their activities with them, and then we discuss how the ICT is used in the education sector. So education sector is very important. ICT we discussed in all area of that because of the LMS and also. And then we discussed what is the health sector. In health sector, it was very important ICT, because without ICT there is no medication in the in present world. So the ICT is the first point of the health sector. So we discussed and we wrote about this here. And now today we are going towards from this one to up, right? We did ECG and all. So have we done this one? No, sir. Oh, so you can write down this now. From this we will study. So you can write down this. So we were discussing about what is health sector's accessories. I mean, many devices, right? So the which we discussed last time, what is MRI? And then if in exams you may ask what is the meaning of MRI, then you should be able to say magnetic resonance image machine. And what is EEG? So that means electroencephalography. So you have to remember the spelling and the name of that, right? So if you don't remember, you write in several times in several places in the books or the waste papers, write down and get practice on that, right? So it is very important to know what are those meaning. And then today we discuss ECG, right? ECG, what is the meaning of ECG and why we use ECG? We have to know about this. So even though we are IT students, we must know the science thing also, right? And then the cardiac screen machine. So what is the difference between cardiac machine and EEG machine? So EEG machine is used for what? Used for heart beating, right? To check the heart beating. But whereas the cardiac screen machine is used for what? Right? What is for that? Just read and tell, let me know. समारा मम्मी पाठ में तेरुम कराती कैमरा ब्लर करने वाली कैमरा में विनाश करने वाली बैकग्राउंड में वाली दादा इन्नो अब मैं तेरा कथा कराती क्लास से तेरुम समारा ये वाला प्रैक्टिस करना you can do it at home later, right? तो कोमद में मुकाद मेजे के वेरे से what is the difference between EEG and a cardiac machine, right? Mang वो tema senoligen
සනෝනි මට කියන්න බලන්න ECG එකනේ EEG එකනේ වෙනස මොකක්ද කියලා. ECG එක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද අපි? To monitor the heartbeat. Then ECG To monitor the movements of the heartbeat. okay, right. So then what is about cardiac screen machine? Yes, Devindi. සර් මම හිටියේ නෑ මට සිග්නල් ඉෂුව එකක් ඇවිල්ලා දැන් ලොග් වුණේ. දැන් තමයි මම ආන්නෙත් වාගේ. මම ඊට ඉස්සර කරේ නෑ මුකුත් පුතේ. Have you written this one? මේක ලිව්වද? අන්තිම එක ලියා ගන්න බැරි වුණා සර්. Okay, write down this. Okay, so කලන වාට පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න cardiac screen machine කියන එක කියවන්න පොඩ්ඩක් බලන්න. කලන අපිට පේන වාගේ වාහනේ ලස්සන සීලින් වාහනක් තියෙනවාට. ලස්සන සීලින් වාහනයක් වාට තියෙනවා. දැන් කැමරා ගොඩක් පාත් කරගන්න අපි ඔය දකින්න මේ ගෑල්ලමයි ආසාව වගේ මූණ දකින්න පොඩ්ඩක් පාත් කරගන්න තව ටිකක්. හරි. කියන්න බලන්න පුතේ දැන්. අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් නම් ඇහෙනවා සද්ද ටික. This machine displays the physiology of the heart and display the movement inside the heart. After this machine is possible to diagnose problems of the heart such as things of and the recommended treatment. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒතර කාඩියොක් මැෂින් එකෙන් පුතේ කරන්නේ අපේ හදවතේ තියෙන වල්ස් වල එහෙම නැත්නම් මේ නර්ව්ස් වල කොච්චරක් thickness එක තියනවද බ්ලොක් වෙලා තියනවද ඒ වල්ස් අපේ නාර මේ ස්පන්දනය වෙද්දී කොච්චරක් පම්ප් කරනවද ඒ වගේ දේවල් අපිට බලන්න තමයි කාඩියොක් ස්ක්‍රීන් මැෂින් එක තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේ හදවතේ තියෙන නොයෙකුත් බාධා නැත්නම් ප්‍රශ්න මොනවද කියලා හොයන්න. ඒක කාඩියොක් මැෂින් ස්ක්‍රීන් එක වැදගත් වෙනවා. ඒකත් computer based computerized programmable system, right? So it is also belongs on the ICT sector, right? Clear? මේ වගේ පොඩි අවබෝධයක් තියාගන්න ඕම. මේක IT වලට විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතේත් අපිට වැදගත් වෙන මේ මැෂින් මොනවද දැනගන්න මොකද අස්නේ පුණාම දොස්තරලා අරවවා කියද්දි අපි දැනගන්න ඒ කියන්නේ මේකයි මේක එක දැනගන්න තියෙන්න ඕනේ. Okay, then let's move to the next one. Okay, can you write down this one? Oh. නෑ ඉතින් වීස් එක වුණයි කියලාම කැමරා ඔන් කරන එකේ ඒකේ සම්බන්ධයක් නෑ නේ අම්මා. එයාට. නෑ ඉතින් මයික් නෑ මේ මොනවාද මයික් ඕෆ් කරන්න ඉන්නේ අම්මා. අදින් ගැන කරන්නේ නෑ. ඔව් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නෑ මම එයාට ඔකේ අම්මා රයිට්. Gomez. Now here the continuation of health sectors, what we use, there are many
equipments. Now here there is a blood pressure in machine system is there. So from this there are many shapes and many different manufacturers are there for these devices like blood pressure and testers. There are several way of using that. This is like a wristwatch. From this we can see the blood pressure of our body. And also the next one is the blood sugar testing machine. So how much glucose is available in the blood. So that is testing in the blood sugar testing. So these are the machines with ICT equipments. The health doctors or the nurses are getting help to get the diagnosis of the patient, right? So මේ වගේ දේවල් ඉතා වැදගත් වෙන hospital එකකට. ඒක blood pressure test එක ඇවිල්ලා විවිධ හැඩවලින් විවිධ වර්ගයේවා තියෙනවා. මේක අර අතුරුදහන් ඔරලෝසුවක් වගේක් ඒක ආරත් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊට යටින් තියෙනවා sugar testing machines. ඒතර sugar test කරන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් ක්‍රමයක් තමයි මේ වගේ අපිට පොඩි machines ගෙවල් බව තියාගෙන අපිට test කරන්න පුළුවන් අපේ sugar level එක. ඒක තමයි sugar testing machine කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේවත් අපිට ICT හරහා එමෙතන තාක්ෂණ භාවිත කරලා තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. Okay, Disas. දැන් ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ඊළඟට මෙතන තියෙනවා health sector එකේ CAT machine එක. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා CAT machine එක පාවිච්චි කරන්න මොකටද කියලා. right අපිට පුළුවන් අපේ body එකේ මත අපේ වැදගත් ස්ථානවල ත්‍රිමාන ලක්ෂණ සහිත රූප අරගෙන බලන්න පුළුවන් මොන වගේ ආබාධද තියෙන කියලා. විශේෂයෙන් මේ වගේ machines පාවිච්චි කරනවා cancer hospital එකේ cancer එක ගාවට. මොකද මේක දාලා බලන්න පුළුවන් කෝණ තුනකින් මාන තුනකින් මේ ඒවාල මොනවද තියෙන අඩුපාඩු කියලා. diagnose කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ machines ගොඩක් ගණන් නමුත් ඒවා පාවිච්චි කරනදී මේවා නැතුව බෑ අපිට හරියටම අදාළ රෝගියාගේ රෝගකාරක තත්ත්වය තේරුම් ගන්න. ඒක හරියටම තේරුම් ගත්තොත් අදාළ තැනට ප්‍රතිකාර කරපුවාම එක බොහොම පාස්වෙන් ඉරඩිය හොඳ වෙනවා. එහෙනම් CAT machine එකක් ඉතා වැදගත්. Right? So this type of machine is using to get the 3D images of the body or the part of the body, where we can find these machines in a cancer hospital, right? So expensive machine is there. Right, you can write down this one. Have you written this? Yeah, you can write down this also. CAT machine. Sir? Yes. Sir, Mama, can I? Now we were discussing many equipments which are using ICT techniques to diagnose the patient's illnesses in the health sector. And also there is another one we call in that sector is telemedicine, right? So ICT used for telemedicine. What do you mean by telemedicine? The medicine, the medication is done through distance, is called telemedicine, right? Now for example, in corona situation, nowadays the corona patients are not going for the corona centers or the hospitals. They always stay at home, but these patients are being monitored by the doctors who are in somewhere else, in the hospital or somewhere else, through the many methods like WhatsApp or WhatsApp, Viber, Imo. There are many more technology or the programs that can be used to observe these patients, and then the doctor can give the prescription for them, right? And not only the doctor giving prescriptions, but for the transportations, for example, there is an accident. Then there is actually, instant system are there. The ambulance can come to that place quickly, right? So techniques are there.
And if the accident is done while the ambulance are coming or while this patient is going to the hospital, so there are many advices are given from a centralized place to the accident place, right? They are asking the how and what happened and where the damages of the human body and what sort of damage and how we are going to bring that patient to the hospital. So everything is given by the telemedicine services, right? Now, for example, I'm chopping the firewood. I'm chopping the firewood. Then suddenly my finger get cut and departed 2 ways, right? Then what happened? මගේ ඇඟිල්ල දෙපැත්තට කපලා යනවා. ඇඟිල්ල එක පැත්තක අත එක පැත්තක. දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් අපි දන්නේ නැහැ. Right? So in the same time, if there is a telemedicine system, so they advise us to what to do and how to do and what the patient has to do, what the other people are going to do to the patients. So everything is explained by them or the teaching by them, right? So this sort of a medication is called telemedicine, right? Then now you can look at the picture, right? There are distance places are there, so all of them are advised by the centralized or remote system. The channeling system is there, through that they can identify it, right? So this is important, right? Without වැදගත් වෙනවා අපිට මේ ටෙලිමෙඩිසින් වගේ අවස්ථාවේදී මේ ICT භාවිතා කිරීම. හොඳයි. මේක අදින්න කරන්න දෙයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ අදහසක් ගන්න ටෙලිමෙඩිසින් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හොඳ අදහසක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොනවාද ගැටලු තියෙනවද දාන්න? Excuse me, sir. ඔව් නෙලි. මොකද්ද sir remote village hospital කියන්නේ? මොකද්ද? Remote village hospital කියන්නේ? රිමේඩ් විලේජ් හොස්පිටල් කියලා කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් පයියංගනේ අනුරාධපුරේ වගේ තැන් ගත්තොත් ඒවල හොස්පිටල් තියෙනවා. නමුත් ඒවල ලොකු ස්පෙෂලිස්ට්ලා නැහැ. සාමාන්‍ය MBBS ડોක්ටර්ස්ලා තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ඒ අයට යම් ආකාරයක දැනුමක් යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳ ස්පෙෂලායිසේෂන් එකක් අවශ්‍ය වුණොත් ඒගොල්ලෝ මේ ටෙලිමෙඩිසින් හරහා තමයි ගන්නේ. ඒ උදාහරණයක් වශයෙන් රාගම හොස්පිටල් එකේ හදවත් සත්කමක් කරනවා කියමුකෝ. රාගම හොස්පිටල් එකේ හොඳ ડોක්ටර්ස්ලා නැහැ. ඒ සම්බන්ධ ස්පෙෂලිස්ට්ලා නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්න ගාම මේ ටෙලිමෙඩිසින් මෙතඩ් එකක් කරා තව කොහෙන් ලංකාවේ වෙනදා පිටරට කො ඉන්න ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්ගේ ආවාද අනුශාසන ආරම්භ තමයි ඒක කරන්නේ. අන්න ඒ වලට තමයි කියන්නේ රිමෝට් කියලා. තාම මොනවද ඒවා කියන්න තියෙන්නේ? ඒ ටෙලි සර්ජරි කියන්නේ මොකද්ද? මොකද? ටෙලි සර්ජරි ටෙලිසර්ජරි කියන්නේ දැන් හරි අපි කියමුකෝ අර මම ඉස්සෙල්ලා උදාහරණේ අත කපලා අරන් ගියයි කියලා හොස්පිටල් එකට. එතකොට මේ අත පාස්සන්න ඕනේ. දැන් මේ අත තියලා ඉරලා මාලා පාස්සන්න යනවා කියමුකෝ. එතකොට කොයි විදිහට තියන්නේ කොහොමද කියන එක නේ දොස්තරට අවබෝධයක් නැත්තම් ඒ ඔපරේෂන් එක කරනවත් එක්ක මොකක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා හෝ ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්ගෙන් අවවාද සූචනා ලබා ගැනීම තමයි කරන්නේ. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ අපි ටෙලිසර්ජරි කියලා. කියන්නේ අදාළ ඇඩ්වයිස් කරන ස්පෙෂලිස්ට් ඉන්න තවදියාවක එයාගේ ඇඩ්වයිසස් අරගෙන වර්තමාන ඉන්න ස්ථානයේ අපි ඒ වැඩ කරතු කරගෙන යනවා. ඔපරේෂන් එක කරගෙන යනවා. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ ටෙලිසර්ජරි කියලා කියන්නේ ඒක. එතකොට අර cruise මොකද්ද? කීප ගැහුන්නේ අර එයාප්ලේන් cruise ship කියන්නේ මොකද්ද? ආයන්න මොකද්ද? එරෝප්ලේන්ද? ඔව් සර්. එරෝප්ලේන් cruise ship ඒ කියන්නේ එරෝප්ලේන් කියන්නේ උඩුගෝලෙන් යන cruise ship කියලා කියන්නේ මුහුදෙන් යන
උඩුගෝණේ හෝ මූදේ හෝ යන ඕන කෙනෙකුට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න ටෙලිමෙඩිසින් ක්‍රමය හරහා. උදාහරණයක් මට මතකයි මේ දැන් මාසයකට වගේ වැඩි කාලයක් නෑ. උඩුගෝණේදී එක්තරා කාන්තාවකට ළමයෙක් ප්‍රසූත වුණා. මේ දැන් මාසයකට වගේ ඉස්සෙල්ලා ගියා ටීවී එකේ මම දැක්කා. ඒතර උඩුගෝණේදී ආසේ තමයි යා මේට ඩිලිවරි කරේ. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවකදී එහෙ ඉඳලා මේ ආයත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වමින් සීලම අවවාද කටයුතු ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ ඉන්දියාරා. ඒක තමයි උදලින් කියන්නේ. ඒතර උඩුගෝණේදී නිකන් හරි ඉපදුනොත් ළමයෙක්ව ඒ ළමයට ලෝකේ ඕන තරමක් ගියයි. එයාට වීසා නැහැ. right වෙන මොනවද දාන්න තියෙන්නේ? ඒ අයිඩියා වාවනේ යන්නේ. අපි ගත්තොත් ඊළඟට emergency telemedicines blood sugar එක අපි කරානේ ආයෙ මේක රිපීට් වෙලා. මේක blood sugar කරා අපි. emergency telemedicine කියන්නේ මොනවද? අර අපි මෙතන කතා කරපු එකම තමයි පුතේ මෙතන ඩිස්කස් කරපු එකම තමයි මෙතන අපි වෙන වෙනම අරන් මේ පෙන්නන්න ලිඛිතව අපිට ආයෙ ලියන්න කරන්න ඕනේ නැහැ නේ අදහසක් ගත්තනේ ඇතිනේ right නෝ ලියන්න ඕනද මේක දැනදී මේක පිළිබඳව තියෙන එකම තමයි මේ වෙනම අරන් තියෙන්නේ emergency telemedicine කියන්නේ මොකක්ද right ඊළඟට තේරුණා. ඔයා අවශ්‍ය නැහැ නේද ලියන්නේ නැහැ මේ බණ්ඩ ටෙලි සර්ජරි කියන්නේ මොකද්ද රිමෝට්ලි සර්ජරි කරන මෙතන සර්ජරි කරනත් එකම ටීවී එකෙන් බල ඒ අවවාද අනුසාරන අරගෙන තමයි මේ සර්ජරි එක කරන්නේ මෙඩිකල් ටෙලි ට්‍රේනින් මොකද්ද මෙඩිකල් ට්‍රේනින් කියන්නේ මෙඩිකල් කියන්නේ දොස්තරලා ඉගෙන ගන්න දොස්තරලා මේ ටෙලිමෙඩිසින් මෙතඩ උදව් කරලා ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි ටෙලිමෙඩිසින් කියලා කියන්නේ මෙඩිකල් ට්‍රේනින් කියන්නේ ඒකයි. right? ඒගොල්ලෝ ට්‍රේනින් කරන මේ මෙතඩ්ස් උපයෝග කරගෙන. right ඊළඟට දෙන ඇග්‍රිකල්චර් කුෂ කර්මාන්තය. දැන් ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඉස්සෙල්ලා ටිකක් නිදිමත ගතිය වගේ පායන ගතිය වගේ තියෙනවනේ. ඒ නිසා ඒක අවම කරන්න නැති කරන්නත් එක්ක අපි මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. ICT කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා විවිධ සෙක්ටර්ස් වල විවිධ පැතිකඩ වලට අපි බොහොම සරලව යල් පැනපු තාක්ෂණ වලින් පාවිච්චි කරපු හැටි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් දැක්කා සෑම පැත්තරම ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකට පුළුවන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකට වෙන්න පුළුවන් এডুকেෂන් එකට පුළුවන් හෙල්ත් එකට වෙන්න පුළුවන් මොනතරම් ටෙක්නොලොජි එක උසස් මට්ටමේ විදිහට ඒක පාවිච්චි කරනවද මේ වැඩ කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැකන්න ඇති වෙනම මොලේ කෑල්ල විතරක් වෙනම අර මේගොල්ලෝ බලනවා. වෙනම කෑල්ල විතරක් අරන් බලනවා ඒක. ඒ වගේ මේ ICT තා වැදගත් වෙනවා ඒ විදිහටම තමයි ඇග්‍රිකල්චර් එකටත් ඒකේ ආකාරයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. අපි එහෙමනම් මේ ඇග්‍රිකල්චර් එක පොඩ්ඩක් ලියන්න. ඒ ටච් ස්ක්‍රීන්ද? ඒ තාක්ෂණය ඇත්තරම තියනවද? ඒවා තියෙන්නේ ප්‍රයිවට් හොස්පිටල්ස් වල විතරද? නෑ ඔතනදී ඔයගොල්ලෝ වෙන්න ඔක්කොම ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් නෙමෙයි තියෙන්නේ දැන් ඔය ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකට හොස්පිටල් එක නෑනේ. අපි පෙන්නුවේ නිකන් මේ ඒ වගේ විවිධ ඉක්විප්මන්ට් තියනවා කියන්නේ. ඒවා ෆ්ලයිට් වල රිටර්න් තියනවද සර්? මොනවාද? මේ ඔය අර ටීවී වලින් එහෙම බලලා එහෙම කරන ඒවා එහෙම තියනවද? ආවෝ තියෙනවා. හරිද?
එතකොට ඇග්‍රිකල්චර් එකේ ඔය මෙට්‍රොලොජි ඩිවයිස් එකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අද වහිනවද නැද්ද සුළඟ දිශාව මොකද්ද කොයි වගේ දේශගුණික කාලගුණික තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියන ඒවා අපිට මැනගන්න පුළුවන්. ඒක නිසාවටම අපිට පුළුවන් අපි අද කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක. දැන් උදාහරණයක් අපි දහන්නේ නෙරන්න නම් අපිට වැස්සද ඕනේ අවුවද ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට තොරතුරු හින්ට් ගන්න පුළුවන්. ඒ අරගෙන අපිට උඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔකේ තියෙන වාසිය. ඊළඟට ඔටෝමැටික් ඉන්සෙක්ට්ස් කන්ට්‍රෝල් එක ඊළඟට ඔය අපේ ගොයමට පොඩි පොඩි සත්තු වෙනවා වහලා ඒ ගොයම මේ විනාශ කරනවා. ගොයම වෙන්න පුළුවන් වෙනත් ඕනෑම වගාවක්. ඒතකොට ඒ වලින් ආරක්ෂා ගන්න අපේ විවිධ වූ උපක්‍රම විවිධ වූ ඉලෙක්ට්‍රොනික මෙතඩ්ස් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති සමහර ගෙවල් වලට ගියාම හෝ නැත්නම් සමහර ෂොප් වලට ගියාම යන තැනම දොරේ උඩ ගහලා තියෙන බල්බ් එකක් නේද? අර පොඩි ජලක් වගේ දාලා. ඒ දාන්නේ මොකටද? මොකටද ඒක දාන්නේ? චූටි කූඩුවක් ඇතුලේ බල්බ් එකක් වගේ දාලා තියෙනවා. බල්බ් එකක් එක්ක. ඒ මොකෙන්ද? මොකෙන් ආරක්ෂාව දාන්නේ? මදුරුවන්ගේ. නේද? එහෙම පොඩි මැස්සන්ගේ. ඒ බල්බ් එකට මදුරුවෝ මැස්සෝ කඩාගෙන බල්බ් එක ගාව. යද්දි බල්බ් එක නවත් එක පොඩි ජලක් තියෙන ජලේ වදිනවා. වදිනාම ජලේ තියෙන කරන්ට් එක. උංග පිච්චිලා මැරෙනවා. මේ එක මෙතඩ් එක. තවත් මෙතඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ඒ අනුව ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි මෙතඩ්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ පොඩි පොඩි කුමින් ආරක්ෂා කරන්න තමන්ගේ ගොයම ආරක්ෂා කරන්න කුමින්ගේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි වගාව ආරක්ෂා කරන්න. නේ? දර ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඔව් සලුන්ගේ ප්‍රශ්න උත්තරය ඔව් තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ පෙන්නපු තාක්ෂණය දැන් පෙන්වෝගේ පෙන්නපු ගොඩක් ඒක නේ 100ක් පෙන්වුවා නම් ඒකෙන් 80ක්ම තියෙනවා වර්තමාන කාලේ. ඒ කියන්නේ අර ඉස්සර පෙන්නපු වීඩියෝ එකේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා නැත්te නෑ. දැන් අර දැක්කද ගෑල් ළමයි දෙන්නා කාර් එක නකලා මොකද කරේ කියලා. ආසෙමික කියන්න බාන්නේ ගෑල් ළමයි දෙන්නා මොනවද කරේ කියලා. ඒගොල්ලෝ අර සින්දුවක් දැම්මනේ. ඔව්. ජනිතේ සින්දුව දැම්මේ කොහමද? අංජලි. ඒ සින්දුව දැම්මේ කොහමද ඒගොල්ලෝ? අර ටැබ් එකයි කාර් එකයි කනෙක්ට් කරලා අන්න හරි කනෙක්ට් කරලා නිකන් අර ටැබ් එකේ තියෙනක උස්සලා විසි කරා කාර් එකට. නේ? ඒකනේ කරේ. එතන මේකම කාර් එකට ගියා. එහෙනම් ටැබ් එකේ සින්දුව කාර් එකටත් තියෙනවා. ඒක විදියක්. කාර් එකකට යම් දෙයක් කළා. කාර් එකකට යම් දෙයක් කළා. සෙනෝලිය මොකද්ද කරේ කාර් එකට? ගානවා මේක ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරලා කරා. කනෙක්ට් කරා නෑ. කාර් එකට ඔව් මනීෂා මොකද්ද? කාර් එකේ ජනේලට වාක් කරාද ජනේලට වීදුරුවට? ජනේලස ඩාක් කරන්න. very good මෙතුක. ජනේලේ ඒ ඇඟිල්ලෙන් තමයි ජනේලේ ඩාර්ක්නස් එක අඩු වැඩි කරේ. ඒ කියන්නේ ඒ ජනේලේ තියෙන පාට ගොඩාක් කළු පාට එනවා ලාවට වල්පත් කරලා ඒ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක තමයි ඒක කරේ. ඒ ඇඟිල්ල දික් කරලා කරේ කාර් එකේ වීදුරුවේ මේ කලයක ටින්ට් එක නැත්නම් කලයක වෙනස් කරපු එක තමයි කරේ. නේ? ඒක කොහොමද එහෙම කරේ? අනේ මන් දන්නේ ඉතින් කළානේ. ඒක රට විතරක් තියෙන්නේ. ආ? ඒක රට විතරක් ඔයා ගන්න හදන්නේ එකක් කියන්නේ. ඔව් දැනට ඉතින් එයාගේ ඒවා ලංකාවේ නැතුව ඇති ඉතින්. නමුත් ඒවා තියෙනවා. ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේ ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා right? හොඳයි. එතකොට ඔටෝමේටඩ් ඉන්සෙක්ට්ස් කන්ට්‍රෝල් එකකින් කරන්නේ එන සත්තුන්ව පාලනය කිරීමක් හෝ මරා දැමීමක් තමයි එකකින් කරන්නේ right? එතකොට මෙවැනි මැෂින්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ක්‍රම විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඊළඟ අපි ගත්තොත් එහෙම
ඇග්‍රිකල්චර් එකේ තව එකක් field condition measuring device එක. ඒ කියන්නේ අපේ පස සාරවත්ද, පසේ තෙතමනේ තියනවාද, පසට කොයි වගේ කොච්චරක් පොහොර ඕනද, ඒවා අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ ඔය field condition measurement device එකෙන් තමයි. ඊළඟට ඉතින් drip irrigation කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපේ වගාවට වතුර දාන ක්‍රමයේ විදිය automatically අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය වෙලාවට වතුර දැම්මා කියන ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ සිස්ටම් එකේ සිදු කරන්නේ. drip irrigation system කියලා කියන්නේ. right? ඔකට අපි ලියාගත්තේ නැහැ නේද? ලියාගමුකෝ. ලියාගත්තේ නැහැ සර්. ඔව් ලියාගමු. ඉතින් සර් දැන් ඉස්සරහට ඉතින් මිනිහෙක්ට රැකියාවක්වත් කරන්න දෙයක් නැහැනේ. ඇයි නැත්තේ? ඉතින් දැන් ඔක්කොම ඔය තාක්ෂණයෙන් එනවනේ. ඔව් ඔය ඔක්කොම තාක්ෂණ කියන්නේ ඔය තාක්ෂණ එනවා කියන්නේ තවත් රැකියාව ඊට වඩා දෙන්නෙක් බිහිවෙනවා කියන එක. දැන් ඔහොම තාක්ෂණ එනවා කියන්නේ පුතේ යාට දෙන රැකියාවට වඩා දෙගුණයක් තව රැකියාව බිහිවෙනවා කියන එකයි. සර් අඩු වෙනවා එක නෙමෙයි. දැන් අනාගතේ රොබෝලා එනවනේ. දැන් ඒ කියන්නේ රොබෝලා හදනවා වැඩ පහසු කරන්න. ඒක අඩු වෙනවා. නෑ ඒක එහෙම වෙන නිසාම වැඩ වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන්නේ නෑ. දැන් ඕගොල්ලෝ කියන ඔය තරකය තමයි මම මෙහෙම එකක් කියන ඕගොල්ලෝ ලියන ගාම අහගන්න. මේක අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති කෙනෙක් බිල් ගේට් විරුද්ධව කතාවක් දැම්මා. මම ප්‍රශ්නයක් වුණා කොන්දේ වගේ. බිල් ගේට් කියන්නේ කවුද? මයික්‍රොසොෆ්ට් එකේ එක අන්න හරි. එයාට දුන්න චෝදනාව මොකද්ද? ඔයාගේ මේ ක්‍රියාකලාප නිසා වැඩ නිසා මේ මිනිසුන්ට රස්සාවක් නැති වෙනවා කියන්නේ. ඇයි? ඉස්සර කාලේ අපි ගත්තොත් මේ මකරේ ආණ්ඩුවේ ආයතනයක් ගත්තොත් අර ළමයි විභාගයට ඉඳගන්න පොලිමේ ඉන්නේ හෝටල් එක. අන්න ඒ වගේ ආයතනයේ ගෑනු ළමයි ටික ටයිප්‍රයිටර්ස් යන පොලිමේ ඉන්නවා වැඩ කරන්නේ. right? එමය ආයතන ගත්තොත් right? ඔෆිස් එකක් ගත්තොත් ඒ ඔෆිස් එක ලොකුයි. ඒකේ ගොඩක් ටයිප්‍රයිටර්ස් තියෙනවා. එතකොට එක මැනේජර්ට එක සෙක්‍රටරි කෙනෙක් වගේ ඉස්සර හිටියා. ඉතින් දැන් මේ ජනාධිපති ඇමරිකා ජනාධිපති මෙයාට කියනවා ඔබ මේ කම්පියුටර් අහගෙන ඉන්න මේ දාපු නිසා ඒක හදලා මෙතන දාපු නිසා මෙතන මේ දාස් ගණන් ඉඳගෙන ටයිප්‍රයිටර්ස් කරනාගේ ටයිප්‍රයිටර් ඒවා කොහොමද ගෙදර යන්න වෙනවද? right? එහෙමයි කියලා එයා තරක කරලා පෙන්නුවා. ඒ කවුද මේ ප්‍රශ්න කරාරයා ජනාධිපති යාට ගෝ අම්ම නිසා අපිට ලෝකෙට රටට රැකියා විරහිත භාවයක් ඇති වෙනවා කියනවා. උත රැකියා විමුක්තියක් ඇති වෙනවා කියලා. එතකොට ඒකට එයා හොඳට උත්තර දුන්නා. මොකද උත්තර දුන්නේ? එයා නිසා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වෙනවා විතරක් නෙමෙයි, ඒ කියන්නේ efficiency is going to be high and also there are many more job opportunities. What are job opportunities available at that time? එකක් තමයි ඔය බහන්න ගේන්න ගෙනියන්න, කම්පියුටර්ස් ගේන්න ගෙනියන්න, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකට. ඊළඟට ඒවා හදන අයට, මෙකැනික්ස්ලාට. ඊළඟට ඒ බඩු ඒවා සම්බන්ධ උගන්වන අයට. ඊළඟට මේවා බයින් ඇන්ඩ් සෙලින් කරන අයට. මේ ආදි වශයෙන් රැකියා ගොඩාක් බිහි වෙනවා පරිගණක නිසා. right? අනිත් පැත්තෙන් මේක නිසා වේගවත් නිවැරදිව හරියට තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නිසා මේ ඕනම ආයතනයකට මේවා වෙලිදී ගන්න හේතුව එකයි ඒගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ ක්වොලිටි එක දියුණු කරගන්න. ඉතින් මේක නිසා මං නිසා මගේ ක්‍රියාකලාප නිසා වැඩි නිසා ලෝකෙ දිනන විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙ මිනිසුන්ට මම රැකියාවලුත් දී කරා කියලා එයා තරක කරලා පෙන්නනවා. එයාගේ තරකේ හරිද වැරදිද? ඒක හරිස. ඒ දැන් ඔය චීනෙහිම සමහර කෑම හදන තැන්වල ඒ කියන්නේ කෝකියෝ අයින් කරලා ඒ කෝකියා වෙනුවට එතන රොබෝල දාලා. ඒතකොට කෝකියෝන්ට රස්සාව නැතිලා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙනවනේ. නෑනේ ඒ ආයතනෙම එයා අයින් වෙච්ච කෝකියා ඉන්නවනේ. කෝකියා ඒ ආයතන වෙන ජොබ් එකක් කරනවා. සමහරවිට අපි හිතමුකෝ
එයා ඒ ආයතන රෙස්ටුරන්ට් එකේ වැඩ කරනවා. කුසියේ නෙමෙයි. එතන ඒ ආයතන වෙනම ජොබ් එකකට වෙනම මිනිස්සු ගන්න ඕනේ නැහැ. අර ගත්ත මිනිහව වෙනත් දෙයකට උපයෝග කරගන්න. එතන මොකක්ද තියෙන වාසිය? කම්පැනිට වාසිය. මොකද වාසිය? තාම මිනිහ කලිතෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉන්න මිනිහගේ ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වෙනත් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මේ කම්පැනිට වාසිය. කොහොමද පාඩු වෙන්නේ? එතකොට සේක ලාභයි. ආ? එතකොට සේක ලාභයි තව එකට පඩියක් යනට හිටියෝ. ඔව් ඉතින් කම්පැනිට ලාභයි නේද? තාවල්ටයක් කරගත්තොත් මේ අලුතෙන් ගන්න කෙනා මාසිකව ගෙවන්න විතර නෙමෙයි පඩි වශයෙන්. නීතිමය ගැටලුත් තියෙනවා නෙවත් තියෙනවා. ඒක කිසි දෙයක් නැහැ නේද එහෙම කරපුවාම. right? උත්තර ආවද ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න උත්තර දාසමික? ආවස ඊට පස්සේ පෞකාණ තව ජාතික කෙනෙක් බිල් ගේට් ධර්ම වර්චස්ස එක මොකද්ද? යම් කිසි තනි පුජ්‍යලයේ තමන්ගේ ඒක ජාතික ආදායම ඉහළ යනවා නම් ආණ්ඩුවේ ඒක පුජ්‍යලික ආදායමට වඩා එහෙම වුණොත් ආණ්ඩුවේ ලෙවල් එකෙන් එහා සියලුම දේවල් ආණ්ඩුවට ගන්නවා කියනවා. දැන් මම කියපු එක මං හිතන්නේ හොඳටම තේරෙන්න ඇති මනීෂට. තේරුණාද මනීෂා? මම දන්නවා යාට තේරුන්නේ නැහැ කියන මගේ යාගෙන් මහෙන්නේ. දේවේන්ද්‍රි කටරම් බලන් ඉන්නවා. දේශාන් නිදිමතයි නේ දේශාන්. නිදිමත නම් එක්ස්කියුස් කිව්ව නෙගෙට්ටා ගියාත් ඒකක් කරගෙන ආව බිව්වා. එච්චරයි. දේශාන් මම ආපිට පැහැදිලිද? අයියෝ කොල්ලෝ සලුක මම මොකක්ද ඇහුවේ? අනේ වන්දන මොකද්ද? තේරුන්නේ කියලා මං ආපුවම මං කිව්වේ කාටද තේරුනේ? සනුවලට තේරුනේ සනුවල? නෑ සර්. අයියෝ. සාර අන්තිම කිව්ව එක තේරුන්නේ නැහැ. අතුරු ටික ආවද ජලිත් කියන්න බලන්න. සර් කියන්නේ අර රජයේ ආදායමට වඩා එක පුද්ගලික ආදායම වැඩි වුණොත් එහෙම ඒ වැඩි වෙන ගාණ රජයට ගන්නවා කියලා කියන්නේ. very good very good. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක පුදුල ආදායම කියන්නේ මොකද්ද කියලා? අපි රැකියාවක් කරලා හම්බ කරන මගේ දල දේශීය ආදායම තියන්නේ. මගේ ආදායමට වඩා දැන් මම මගේ ආදායම මොකෝ මිලියන 5යි කියලා ආණ්ඩුවක් වශයෙන් ආණ්ඩුවත් හම්බ කරන නම් කිසි ආදායමක් ආණ්ඩුව හම්බ කරන්නේ කොහොමද? ටැක්ස් වලින් නේද? ඒක දෙකෙන් හම්බ කරනවානේ. ඒතර ආණ්ඩුවේ හම්බ කරන මුදලයි එක පුජ්‍යලයක් තනියම හම්බ කරන මුදලයි ගත්තොත් එහෙම ආණ්ඩුවට වඩා යම් කිසි පුජ්‍යලයක් වැඩිපුර සල්ලි ගත්තොත් ආණ්ඩුව කියනවා ඒ වැඩිපුර සල්ලි එන මොකක්ම ආණ්ඩුවට ගන්නවා කියලා. දැන් තේරෙනවද? එතකොට මේ මිනිස්සයා මොකද කරේ? මොකද මේ බිල් ගේට් එනවනේ මාර ආදායමක්. මම මේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන පැය කාලෙට බිල් ගේට් මිලියන ගාණක් යනවා සල්ලි. right? ඔරලෝසු කට්ට කරගෙන්නේ කොච්චරක්ද? ඒ වගේ වේගෙන් මිනිහට සල්ලි එනවා විදිහට කිසි ප්‍රශ්න නැති. ඒ තරම් මිනිහට මේ ආදායම උපදින ක්‍රමයේ හදාන් තියෙනවා. හිතන්නකො නිකමට මෙහෙම එක කම්පියුටරයකට Windows දාන්න කීයක් ගන්නවද? අපි කියමු 10000ක් කියමුකෝ. 20ක් 30ක් යනවා. ඉතින් 10000ක් කියමුකෝ. එතකොට එක ගෙදරක එක ගමක ගෙවල් කීයක් තියෙනවද? ගමක ගෙවල් 1000ක් තියෙනවා කියන්නකෝ. හරි? එතකොට ගෙවල් 1000න් ගෙවල් 500ක් අතල්ලා 500ක් ගත්තා 500කටම ගෙවල් වල කම්පියුටර්ස් තියෙනවනේ. එකවර හිතන්න මේ එයාට වාර්ෂිකවම ගත්තොත් මම අවුරුද්දකට අපි කීයක් ගෙවනවද කියලා අපි කල්පනා කරලා බලන්න. එක ගෙදර කම්පියුටර් 3-4ක් තියෙන එකට Windows 3-4ක් දැම්මොත් එහෙම right ඉතින් ඒ වගේ ගම් කීයක් තියෙනවද ලංකාවේ?
ඔය විදිහට කරොත් බිලියන ගාණක් යට වාර්ෂික වැටෙනවා බිලියන ගාණක් ලංකා මුදලින් නේ එහෙම නේද ඉතින් යාට ලොකු ආදායමක් එනවා එතකොට ඒ ඇමරිකාවේ උපයෝජන ජාතික ආදායමට වඩා මිනිහගේ ආදායම වැඩි ඉතින් ඒකට දකන් ඉඳලා බලන් ඉඳපු මේ එවකට ජනාධිපතිගේ කවුල්ලයා එයා මොකද කරේ නීතියක් දැම්මා මොකද්ද නීතිය රටේ දේශීය ආදායමට වඩා යම් කිසි පුද්ගලයෙක් හම්බ කරනවා නම් ඒ හම්බ කරන පුද්ගලගේ ගාණ අපි මොනවද කරන්න ඕනේ රාජසන්ත කරන මෙතන යට ගන්නවා කියලා කිව්වා right කියනවා එතකොට මෙයා කරපු විකල්ප මොකක්ද ඒකට මෙයා කරේ මොකද්ද වෙන වෙන නම් වලින් තව තව කම්පැනිස් හදුවා හදලා එයා ඒන ආදායමේ කම්පැනි වල ක්‍රියාකාරීත්වයට එයා දුන්නා. එතකොට ආදායම ඉහළ යන්නේ නැහැ. ආදායම බෙදිලා යනවා කම්පැනිස් අතර. මෙන්න තවත් පරිපූර්ණ ආදායම්. ඒ වගේම තමයි වෙනම විශාල කණ්ඩායමකට පඩි දෙමින් එයා විශාලම කණ්ඩායම නිර්මාණය කරනවා අනාගතය ගැන රිසර්ච් කරන්න. ඒ කියන්නේ ලබන අවුරුද්දේ මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මොන වගේක් වෙන්න ඕනද කියලා රිසර්ච් කරන්න කුවිදමක් විදන් කරනවා. අන්නේ වගේ දේවල් කරමින් අර ආදායම රජරට ඉහළ නොගියන් පවත්වාගෙන යන්න යා කටයුතු කරා. අන්තිමට යාට ඊට වඩා අඩුකර ආදායමක් ලැබෙනවා වලින් ඒක වෙන්නේ. හරි ඒ වලින් ආදායම වැඩි වෙනවා. හොඳයි. අර ආව ප්‍රශ්න උත්තරයක් දුන්නේ මම ඔය. තාමවත් තියෙන ආන්නේ වගේ. සර් බැරිලාත් බිල් ගේට්ස් ඔය වගේ එකක් හොයාගත්ත නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? කොයි එකක්ද? දැන් ඔය මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම වගේ එකක් හොයාගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඒකට වෙන සමාගමක් ඒ වෙනුවෙන් ඒ වගේ දෙයක් කරනවා. මේ ඉස්සෙල්ලා හිටියා ඒ කාලේ මොටරෝලා කියලා ආයතනයක්. මොටරෝලා කියන ආයතනය ටිකක් ඒ වගේ තමයි. තවත් මේ මයික්‍රොසොෆ්ට් කියන පුද්ගලයාගේ කතාව කොල්ල ඇහුවොත් එමෙ ඇත්තටම අහන්න ඕනේ කියලා බලන්න ඕනේ හරනවා. වයස අවුරුදු 16 17 වගේදී පුංචි කාමර කෑල්ල කරන පුඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් කීපයක් හදන්න පටන් ගත්තා. එහෙම තමයි දිනුන ඉස්සරහට ගියේ. right? හොඳයි. එහෙම එකක් හදාගත්තේ නැත්නම් වෙන කෙනෙක් වෙන විදියකට වෙන ආකාරයකට මේ රට ගෙනියනවා. ඒකයි වෙන පැත්තකට මේක හැරෙනවා. එච්චරයි. දැන් හිතන්නකෝ සෙමිකලා ගෙදරින් නංගි මල්ලි එයා සෙමිකා ඉන්නවා. නම් සෙමික ඉන්න නිසා මේ දෙනවා සෙමික අයින් වුණා කිව්ව පවුලේ ඒ පවුල මැරෙනවද ඒ පවුල විනාශ වෙනවද නෑ ඒකට ඒ විදිහේ රට හදාගන්න ඉතින් මයික්‍රොසොෆ්ට් කාර නැත්තම් සමාජයට ලෝකයේ හෝ ලංකාවේ වෙනත් විදිහකට මේක විසඳෙනවා රයිට් ඒක තමයි කොරපුතේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතාවක් කියනවා no one is indispensable කියලා රයිට් ඒ කියන්නේ මොකද්ද කිසිම කෙනෙක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි සමහර අය important. වැදගත්. right? එහෙනම් not indispensable. කියන්නේ සමහර අය හෝ සමහර ආයතනය අත්‍යවශ්‍ය නැහැ නමුත් අවශ්‍යයි. අත්‍යවශ්‍ය නැතුවට අවශ්‍යයි. එහෙනම් අවශ්‍ය නිසා අපි ඉන්නවා අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කියන්නේ එහෙම නැතුව ඒකට විකල්ප නිර්මාණය වෙනවා. right සෙන්ටර් විකල්ප එනවා. තමයි නාගමක් මේ එන ආයතනයක් කොන රිප්ලේස් වෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. හොඳයි. ඉරිගේෂන් ඩ්‍රිප් එකයි ෆීල්ඩ් කන්ඩිෂන් මෙෂරින් ඩිවයිස් එකයි ඕකේද? තේරුණාද? That's ඉවර නැත්නම් ලියවිල ඉවරයි සර්. ඊළඟට ඔටෝමැටික් වීඩින් මැෂින් සහ සීඩ්ලිං ප්ලාන්ටර් ඒ කියන්නේ මේ වගේ මැෂින් එකක් තියෙන එකෙන් අර කල හිටවනවා අර උඩ එකෙන් ඔටෝමැටික් වීඩින් රිමූවර් කියලා කියන්නේ ඒකේ වල් පැනල එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් ඔය ඉන්ටර්නෙට් එක සර්ච් කරලා බලන්න ඔය වචන ගහලා ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා. අර භූතය හැම ඉන්නවා සුනාමියේ ඉන්නවා ගහලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා. හරි ඔක ලියා ගන්න ඕක අවශ්‍ය ටික. Excuse me sir. ඔව්.
සර් මට ඉස්සෙල්ලා ස්ලයිඩ් එක සර් ලියා ගන්න වෙනවා මගේ අර කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එක. ඉතින් දැන් පුතේ ඒක ආය දානකොට තව පැයක් විතර යනවනේ. ඔක්කොම ලියාගෙන බලමුද? ඔව් සර්. හරි නෑ ඒක සර් නෑ ඒකට ඉඳ තියාගන්න. දැන් අනිත් අය දාන ගෲප් එකට දාදි ගෲප් එකකින් එක අල්ලගන්න. හරි ඔක්කොම ලියාගමු. අර මේක ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තේ ඔයගලන්ට ඕන කොටස් ටික ලියත් නැද්ද ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ වැලවට අරන්. සර් ඡේදවල ලියන්න ඕනේ නැද්ද සර්? නෑ ඡේදවල ලියන්න ඕනේ නෑ කියන එක නෙමෙයි වෙනුජ කියන්නේ කම්මැලි වෙන්න එපා. ඔය හොඳට කියවන්න ඕනේ. කියවලා ඒක තේරුම් අරගෙන ඔයාට ඕන පොයින්ට්ස් එක දාගන්න. ඔයාට එහෙම පොයින්ට්ස් දාන්න නැත්නම් ඕකම හරි ලියා ගන්න. ඒකයි මම කියන්නේ. සර් අපිට ඔක ඡේදයක් වගේම ලියන්න ඕනේ නෑ නේ පොයින්ට් ලියන්න පුළුවන්ද? ඔව් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ ලියාගන්න. ඔව් සර්. ඔයාලම මෙතන උඩ තියෙන පින්තූර දෙකෙන් මේක පැහැදිලි වෙනවා. උඩ පින්තූරේ තියෙනවා පරණ කාලේ කර්මාන්තශාලාවක හිටපු සේවකයෝ වැඩ කරන විදිය. අනිත් පැත්තේ තියෙන අද වර්තමාන කාලේ ඒ වෙනුවට දාලා තියෙන රොබෝරු. රොබෝරු තමයි හසුරුවන්නේ. නේද? මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් manufacture industry එකට ICT උපයෝග කර ගන්නවා. CCTV කැමරා පද්ධතියයි කරන්නේ. එවලද HR management එකට, human resource management එකට, ඊට e-banking system එකට, e-commerce වලට ඒ වගේ විවිධ පැතිකඩ වලින් අපිට බලලා එකක් දෙක කරන්න පුළුවන් තමයි ඔය manufacturing industry and business කියලා කියන්නේ ඒකට. right business වලට ගන්න. එතන මේ business සඳහා භාවිතා කරනවා මේ වගේ ක්‍රම සහ ශිල්ප සහ equipments පාවිච්චි කරනවා. ඒතර වේගවත් වෙනවා. ඒ වගේම ලාභදායක තත්ත්වයකට පත් වෙලා දාන කම්පැනි. ඒකයි අපිට මේක වැදගත් වෙන්නේ. right මම හිතන්නේ මේක කරන්නකොත් කට්ටිය විද්‍යා ගනි. නේද? දේශාන්නේම ඈනුන් අරගෙන ඉන්නවා. දැන් අපි අදට තුන අතර කරමු. ඔයගලන්ට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න ඕනේ. සර් ටෙස්ට් පුස් කරනකොට සර් දැන් මේ ඔක්කොම වෙනවද සර් දැන් අර ස්ලයිඩ්ස් වල පෙන්නපු ඒ ඔක්කොම? ඔව් ඔව් ඒකෙන් උගන්වන්නේ. ඒවා කියවලා කටපාඩම් කරගන්නනේ. හැම කෙනෙක්ම දැන් කියවලා තේරුම් අරන් කටපාඩම් කරලා ෂෝල් ගහලා තියන්න ඕනේ. අන්තිම මොහොතේකම් ඉන්න බෑ කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. සර් ෂෝට් නෝට් ගන්නවද? ඕකේද? හරිද? ප්‍රශ්න මට දෙන අහන්නක් ගන්න. සර් කියන අදට කරපු ඔක්කොම පාඩම් ටික මේ ඒ ඔක්කොම පාඩම් කරන්න ඕනද සර් මේ අර ඒකේ මීනින් තේරුම් ඔක්කොම? පුතා පාඩම් කරනවා කියන්නේ
ඔය පොතම පාඩම් කරන්න බෑනේ. හැබැයි පාඩම් කරනවා කියන්නේ මේ පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගන්න කන්සෙප්ට් එකක්, නිර්වචනයක්. Tamanටම ආවේ නිර්වචන තම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ දේවල් කෙටි සටහන් පොතක් වගේ නැත්නම් කොලයක් වගේ දේවල් ඒවා ලියා ගන්න. එතකොට මේ කෙටි සටහන දෙක කියවද්දී අර කියන ඔක්කොම මතක් වෙනවා. අන්න එහෙම ඉගෙන ගන්න පාඩම් කරන්න. right Tamanට කැමති මෙතෙන්ට අනුගමනය කරන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම IT වල ඔය පළවෙනි පාඩම දෙවෙනි පාඩම තමයි මේ වගේ බෝරින් වෙවි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න තියෙනවා. ඒතර මම මොකද කරන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් දෙකට ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකල් මම කරලා පෙන්නලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකල් කරනවා. මම ඕගොල්ලෝගේ ස්ක්‍රීන් වලට ගිහින් බලනවා හැම කෙනාගේම කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල් තත්ත්වය බලනවා. right හොඳයි වෙනවද අහන්න තියෙන්නේ? සර් ළඟට තියෙන පාඩම මොකද්ද? පාඩම මේක ඉවර නෑ තව තියෙනවා. සර් chapter 1 එකේ ඉඳන් පිළිවෙලට නේද යන්නේ? නෑ. දැන් මම කිව්වේ වදන් සකසුම් තියෙනවා එතන. වර්ඩ් කියන එක තියෙනවා. සර් එතකොට වර්ඩ් ඊළඟ පාඩමේ කියන්නේ මේක ඉවර වෙලා අපිට කරන්න. බලමු මාකව ටයිම් ටේබල් එක නේද මේ වෙලාවේ. ඒක දිහා බලලා අපි ඊළඟ කරමු. ආ සර්. ඔය වෙන මොකද යාළුවා ළමයින්ට බලන්න ප්‍රශ්න තියෙනවද? ශ්‍රී ලංකාවේ නිදිමතේ අනුන් අරගෙන ඉන්නවා තේරුම් ගන්න ඉන්නේ නේද? ඉක්මනට යන්න බෑ. දේශ නළු හල්වල ඉන්නවා. දේශ නිදිමතේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයගලන් ක්ලාස් එකේ දවස ගෙදර ගිය ගාම කාලා පැයක් විතර නිදියා ගන්න කියලා මම කොරස් කරන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ක්ලාස් එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා නොකා ඉන්න කියලා කිව්වා. නොකා කාලාවත් තමයි නිදිමතේ එන්නේ. ඔය ටික අනුගමනය කරනදී හරියනවා ඉතින්. මොනවා කරන්නද කරන්නේ? right එනම් පොත ගන්න නැත්නම් අපි මේ ස්ලයිඩ් එක අතර අත්ත කරමු. ඊළඟ දවසෙත් මේකෙන් ඉතුරු ටික කරලා අලුත් පාඩම පටන් ගන්නවා. right පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි සර්. ඒකම